The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। वहाला दर्शको, अल्लाह तबारक व तालाना बेहद शुक्र एहसान है कि तेना फजलो करम थी अने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलामना सदका तुफैल तमारी समक्ष तमारा सवालों तमारा प्रश्नोना उत्तरों गुजराती कार्यक्रम लईने तमारी सेवामां हाजर थया छे। इंशाअल्लाह तबारक व ताला मने आशा है कि तमे खूब ज ध्यानथी आ कार्यक्रमने सांभळो छो अने तमे खूब ज प्रेमथी प्रश्नों पर अमने करवा माटे कोशिश करी फोन करो छो, ते बदल तमारो आभारी छूं। इंशाअल्लाह तबारक व ताला तमारा प्रश्नोना उत्तरों आपवा माटे स्टूडियोमां मारी साथे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस मिसबाही साहब पधारेल छे, जे खूब ज प्यार थी प्रेम थी तमारा प्रश्नों उत्तरों कुरान अने हदीसना उजास में तमने अर्पण करे छे। तो आवो आपणे आपणा मेहमाननी मुलाकात लईए अने मुलाकात पछी तरत ज तमारा सवालोना जवाबो आपणे एमनाथी मेळवीए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हजरत खैरियत में छो? अल्हम्दुलिल्लाह। तमे पधार्या तमारो आभारी छूं ने दुआ करूं छूं कि अल्लाह ताला तमारा इल्म अमल में बरकतो अता फरमावे। आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वाला दर्शकों, गया सप्ताहना कार्यक्रम में लेस्टर थी जनाब हाफिज इकबाल कुल्फीवाला साहबनो सवाल हतो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान पर ज्यारे उठाववामां आव्या हता त्यारे एमनी उमर शरीफ केटली हती अने कया शहेरमांथी एमने आसमान पर आकाश पर उठाववामां आव्या हता। आ सवाल हतो, एनो जवाब आपणे हजरतथी लईए। मने आशा है कि हाफिज साहब आजना कार्यक्रम खूब ज दिलथी जोता हशे अने एमना प्रश्ननो जवाब एमने मळशे। खूब ध्यानथी सांभळशो। जी हजरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। तमे जे सवाल कर्यो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर क्यारे उठाववामां आव्या अने के शहरमांथी उठाववामां आव्या अने ए समय एमनी उमर शरीफ केटली हती। तो तारीख में ए विषे लखवामां आवेलुं छे अने खास करीने हजरत मुफ्ती अहमद यार खां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि एमनी तफसीर नईमी एमां लखेलुं छे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने જ્યારે आसमान पर उठाववामां आव्या त्यारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलामनी उमर शरीफ 33 वर्षनी हती। सुभानअल्लाह। अने बैतुल मुक़द्दसनी पासेथी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान पर उठाववामां आव्या तो ये शहर ने जेरूसलम कहेवामां आवे छे अने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाल चौथा आसमान पर राखवामां आवेला छे। सुभानअल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौथा आसमान पर राखवामां आव्या छे। ज्यां सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज शरीफ पर तशरीफ लई गया था त्यारे एमनी मुलाकात पण थई हती। हाँ, हदीस शरीफ में एनो जिक्र है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ज्यारे 27મી रजबे मेराज शरीफ में तशरीफ लई गया त्यारे मस्जिदे अक्सा में पण मुलाकात थई हती। कारण के मस्जिदे अक्सा में बधा ज नबीओ रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीमनी पाछळ नमाज अदा करी हती आपनी इमामत में। तो त्या पर आवेला अने त्यार पछी
ચોથા આસમાન પર પણ હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની એમની સાથે મુલાકાત થયેલી છે અને રસૂલે પાક અલૈહિ સલાતો તસ્લીમે અમુક હદીસોમાં એ પણ જિકર કરેલો છે હજના મોકાથી કે હું જોઈ રહ્યો છું કે હઝરત ઈસા અલૈહિ સલામને અને એમની શકલો શબાહતનું જે છે તે પ્રમાણે હુઝુર અકરમ અલૈહિ સલાતો તસ્લીમે વર્ણન પણ કરેલું છે. તો એ દુનિયામાં પણ આવી શકે છે, પણ જ્યારે આવશે ત્યારે હમણાં આવે તો ગેબના આલમમાં આવે છે એટલે આપણે જોઈ શકતા નથી. અને જ્યારે કયામતના નજીકમાં આવશે ત્યારે પાછા આ જે આપણી શરીયત છે એ શરીયતને આગળ લઈ જવા માટે જ આવશે. તો તે વખતે એ લોકોની વચમાં રહીને કામ કરશે એટલે લોકો જોઈ શકશે. સુબહાનલ્લાહ. તો કુર્બે કયામત હઝરત ઈસા અલૈહિ સલાતુ સલામ આસમાન પરથી ઉતરશે. હા, અને હુઝુર અલૈહિ સલાતુ સલામના ઉમ્મતી બનીને આવશે. હા, પણ નબી તો છે જ, નબી તો છે, શરીયત આ જ લઈને ચાલશે, આ જ શરીયતમાં હશે. વાલા દર્શકો, ખૂબ જ સારી રીતે અને ઘણી માહિતીવાર જવાબ હઝરતે ઇનાયત ફરમાવ્યો. મને આશા છે કે દરેક દર્શક અત્યારે જે આ કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છે એમના મનમાં, એમના દિમાગમાં જે કંઈક સવાલો હશે તે ઇન્શાઅલ્લાહ હું આશા રાખું છું કે તમે જરૂરથી ફોન કરીને તમારા સવાલોનો ઉત્તર, તમારા સવાલોનો જવાબ મેળવશો અને તમે જલ્દીથી જ્યાં પર હોય ફોન કરી તમારા સવાલનો જવાબ મેળવો. મહેરબાની થશે. ઉમ્મા ચેનલે જે આ કાર્યક્રમ આપણને કરવા માટે સમય આપ્યો છે એનો આપણે ફાયદો ઉઠાવીએ, લાભ ઉઠાવીએ અને આપણા સવાલોના જવાબો મેળવીએ. ગયા સપ્તાહમાં આપણે વાત કરતા હતા સ્ત્રીઓના ખાસ ગુપ્ત મસાઇલ એટલે કે હેઝ અને નિફાસ. તો ઇન્શાઅલ્લાહ તબારક વ તઆલા અમુક સવાલો ગયા સપ્તાહના બાકી હતા તે હઝરતને જરૂર પૂછીશું, પરંતુ આપણી સાથે ફોન પર મોજૂદ છે જનાબ હાફિઝ શબ્બીર સાહેબ બ્લેકબર્નથી. પૂછીએ શું કહેવા માગે છે. પ્રથમ કોલર છે એટલે એમનું સ્વાગત પણ આપણે કરીએ છીએ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ તાલા વબરકાતુ. વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહિ તાલા વબરકાતુ. મૌલાના ઇદ્રીસ સાહેબ ખૈરિયતમાં છો? તમારી દુઆ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તમારું સ્વાગત છે આજના કાર્યક્રમમાં. જઝાકલ્લાહુ ફિદ્દારે. નાના મારા ફખરે ગુજરાત કે જે ઉમ્મા ચેનલ પર આવે તો અમારે તો એવું લાગે કે ઉમ્મા ચેનલ તો નહીં પણ માશાઅલ્લાહ અમારી બ્લેકબર્નની રોનક આવી ગઈ તો. સુબહાનલ્લાહ. તો માશાઅલ્લાહ ફખરે ગુજરાતની બારગામે એવી ખાસ સલામ અર્જ કરું છું. વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહિ તાલા વબરકાતુ. બસ એટલા માટે જ મેં તો ફોન કર્યો તો તમને મુબારકબાદી પેશ કરવા માટે. જઝાકલ્લાહ ખૈર. માશાઅલ્લાહ ફખરે ગુજરાત ટીવી પર આવે તો માશાઅલ્લાહ મને તો એવું લાગે કે અમારા સવાલોના જવાબ તો અમારી હોમી બિલકુલ આમ કિતાબ ખુલ્લી જ છે આજે તો ઇન્શાઅલ્લાહ. બેશક. કોઈ સવાલ છે તમારો? ના, કયો સવાલ નથી હજરત, દુઆની દરખાસ્ત. જઝાકલ્લાહ ખૈર ફિદ્દાન હાફિઝ સાહેબ. શુક્રિયા ફોન કરવા બદલ. હઝરત, આપણે ઘણા મહત્વનો એક સવાલ તમારી સેવામાં રજૂ કરી રહ્યો છું કે કોઈ ઓરત હજના સમય પર, હજના મોકા પર હજ માટે ગઈ અને તેને જેવી રીતે કે સ્ત્રીઓને જે ગુપ્ત બીમારી એટલે કે હેઝ, તો તે મોકા પર તેને હેઝ આવી જાય તો તેના માટે શરીયતે મુતાહારાનો શું હુકમ છે? હજમાં જતી ઓરતો માટે આ મસલો ખાસ અગત્યનો છે કે હજમાં ઓરતોને હેઝ આવી જાય તો એ હજના મોકાથી શું કરે. તો એના વિશે એક જિકર છે કે હઝરતે આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હાએ રિવાયત કરી છે કે હું રસૂલ અકરમ અલૈહિ સલાતો તસ્લીમ સાથે હજમાં હતી. સુબહાનલ્લાહ. તો મક્કામે શરીફમાં પહોંચી ત્યારે મને હેઝ આવી ગયું તો પછી હું રડવા લાગી. તો રસૂલ અકરમ અલૈહિ સલાતો તસ્લીમ તશરીફ લાવ્યા અને પછી ફરમાવ્યું કે આયશા કેમ રડે છે? શું જેમ બીજી ઓરતોને પીરિયડ આવે છે તે પ્રમાણે તને પણ આવેલું છે, હેઝ આવેલું છે? મેં કહ્યું કે હા. તો આપે ફરમાવ્યું કે ફિકર કરવાની કંઈ જરૂરત નથી, તું બધું જ કરી શકે છે સિવાય તવાફ. એટલે કાબા શરીફમાં છે કે મસ્જિદ છે એટલે હાજરી ના આપી શકાય અને કાબા મસ્જિદની વચમાં બનાવવામાં આવેલું છે એટલે ઓરત નાપાકીની હાલતમાં મસ્જિદની અંદર એન્ટર થઈ શકતી નથી. એટલા માટે હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું કે તું તવાફ નથી કરી શકતી. એ સિવાયના હજમાં જે કંઈ કામો કરવામાં આવે છે એ બધા તારે કરવાના રહેશે. તો
તો એ અરફાતમાં પણ હાજરી આપી શકે છે, મુઝદલિફામાં પણ આપી શકે છે, અરફાતમાં પણ આપી શકે છે, પણ એ તવાફ નથી કરી શકતી તો એને તવાફે ઝિયારત માટે ડિલે કરવાનું રહેશે. જ્યારે એનું હેજ ચાલ્યું જાય ત્યાર પછી એ પાક થઈને એ તવાફે ઝિયારત કરશે અને એમાં એના માટે કોઈ ગુનો નથી અને કોઈ દમ પણ આવે નહીં. હા, પણ એક મસલો એવો થઈ શકે છે કે કોઈ ઓરતનું બુકિંગ ફિક્સ હોય અને હજના મોકાથી જે બુકિંગ હોય તેને આગળ પાછળ કરવાનું બહુ મુશ્કેલ હોય છે. તો જો એવા સમયમાં એને જલ્દી પાછું આવવાનું હોય અને એનું પીરિયડ હજુ ગયું ના હોય તો પછી હવે એને પાછું પણ આવવાનું છે, તવાફે ઝિયારત કર્યો નથી અને પાછું આવવાનું હોય તો હવે એ શું કરશે? તો એના માટે ઉલમાએ કેરામે એક નવી રિસર્ચ એ કરેલી છે કે औरत એ જ પોઝિશનમાં એટલે કે હેઝની હાલતમાં, નાપાકીની હાલતમાં એ કાબાતુલ્લાહનો તવાફે ઝિયારત કરી લેશે અને ત્યાર પછી એને એક બદના આપવાનું રહેશે. તો બદનાનો મિનિંગ એવો થાય કે મોટું જાનવર, જેમ કે ગાય છે, ઊંટ છે, પછી આપણે ભેંસ છે કે એની અંદર મેલ ફિમેલ બધું ચાલી શકે છે. તો એ પ્રમાણેનું મોટું જાનવર એને બદનામાં એની ઝબાહ કરવાનું રહેશે તો એનો ગુનો માફ થઈ જશે અને તવાફે ઝિયારત એનો માની લેવામાં આવશે. તો તેવી ઓરત, તેવી સ્ત્રી કે જેનું બુકિંગ ફિક્સ છે અને તે આવી જાય તો તેના માટે બદના. હવે એ બદના એટલે કે એ મોટું જાનવર જે ઝબાહ કરશે એ હુદૂદે હરમમાં ઝબાહ કરશે યા પછી દુનિયામાં કોઈ પણ જગાએ એ ઝબાહ કરે તો તેની એ બદનાનો દમ જે કહેવામાં આવે છે હજના મોકાથી તો યા પછી ઉમરામાં કોઈ ભૂલ થઈ હોય ને તેમાં જે દમ બધો આપવાનો આવે છે એના માટે કન્ડિશન છે કે એ હરમની હદની અંદર જ હોવું જોઈએ, હરમની બહાર નહીં. હા, એને ના કર્યું હોય તો એ ત્યાં સુધી જવાબદારીથી મુક્ત નહીં થાય જ્યાં સુધી એ દમ આપે ના તો એ પોતે પાછી ચાલી આવી હોય તો બીજા કોઈ માણસ જ્યાં જતા હોય ઉમરાના મોકાથી યા હજના મોકાથી તો તેની સાથે પણ જાનવરના પૈસા આપીને ત્યાં એ પોતાનો દમ કે બદના એ કરાવી શકે છે. પણ એ હુદૂદે હરમની બહાર ના થઈ શકે, હુદૂદે હરમમાં જ કરવું, હુદૂદે હરમમાં જ કરવામાં આવશે. એવું ચાલે કે તે સ્ત્રી જ્યારે એનો બુકિંગ પ્રમાણે એ મક્કાતુલ મુકર્રમા છોડે તો ત્યાં જે લોકો હોય તેના ઓળખીતા યા હોટલમાં રહેતી હોય તે હોટલવાળાની ઉપર ટ્રસ્ટ હોય તેને તો તે પૈસા તેને આપે અને પછી તે દમ કરી શકે તો ચાલે. હા, એટલે એવું યકીન હોવું જોઈએ કે આ લોકો આવું કરશે જ ને નહીં પણ કરે ને આપણને યકીન હોય તો પછી તો ગુનેગાર એ માણસ છે જેને આપણા પૈસા લીધા અને ના કર્યું હોય પણ આપણે તો ઇન્દલ્લા મુક્ત થઈ જઈશું કારણ કે આપણને યકીન છે કે એ માણસે આપણી વાતની ઉપર અમલ કરેલો હશે. સુબહાનલ્લાહ, માશાઅલ્લાહ. હઝરાત ઘણો સારો જવાબ આપ્યો કે આ મસલા આપણા માટે ઘણા અગત્યના છે કે હજના સમયે આપણને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ ઊભા થાય છે. હઝરત, આનાથી લાગતો એક સવાલ મારા દિમાગમાં આવે છે કે ઘણા વખતે બુકિંગ તો થઈ જાય અને છોકરીઓને મતલબ કે હોલિડેનો પર પ્રોબ્લેમ હોય છે. બુકિંગ થાય 1-2 દિવસ મતલબ કે એને જવાનું હોય અને તે હાલતમાં તેને હેઝ આવી જાય, હવે એ સફર કરશે? હા, એહરામમાં તો આવી શકાય છે. એહરામ માટે કોઈ કન્ડિશન નથી કે તમારે પાક જ હોવું જોઈએ. એ તો મુસ્તહબાતમાંથી છે અને સુન્નતમાંથી પણ છે કે આપણે બાવઝુ હોવું જોઈએ, મોકો મળે તો ગુસલ પણ કરી લેવું જોઈએ. પણ એવું નથી કે ઓરત હેઝમાં આવી જાય તો એ પોઝિશનમાં એ એહરામની નિયત નથી કરી શકતી. એહરામમાં આવી શકે છે અને નિયત પણ કરી શકે છે. એને જે તવાફ કરવાનો છે, જેમ કે ઉમરામાં જતી હોય તો એ ત્યાં જઈને વેટ કરશે જ્યાં સુધી એનું પીરિયડ ના જાય ત્યાં સુધી એ ઉમરો નહીં કરી શકે કારણ કે ઉમરામાં તો પહેલો તવાફ હોય છે અને ત્યાર પછી સફા મરવાની સહી અને પછી ખાલી પેલો એમના પ્રમાણે એક બાલની એક લત કપાવી ને પછી ફ્રી થવાનું હોય છે તો એ ઉમરોની અંદર ડિલે કરવાનું રહેશે. પણ ઘણી વખત એવું પણ થાય કે દિવસ ઓછા હોય હોલિડેઝના માટે, રાઈટ? ત્યાં પહોંચે અને ત્યાં એને ત્યાં આ વસ્તુ માલમ પડી એટલે કે હેઝ માલમ પડ્યું અને એની પાસે ફક્ત 5 જ દિવસ મક્કામાં રહેવાનું છે અને 1 વીક જેવું મદીના શરીફમાં 1 અઠવાડિયું. હવે હજુ એ પાક નથી થઈ અને મક્કા છોડવાની વખત આવ્યો તો તે રોકાઈ જશે મક્કામાં?
મારા હિસાબે તો ઉંબરામાં તો એવું છે કે આપણે છુટ્ટીનો જ્યાં સુધી સવાલ છે તો છુટ્ટીનો મતલબ એવું નથી કે એ છુટ્ટી આપણે આગળ વધારી ના શકીએ. માણસ બીમાર હોય, પ્રોબ્લેમમાં હોય તો એ છુટ્ટી લઈ શકે છે અને એ લીગલ છુટ્ટી મળી શકે છે. તો હજનો મોકાની અંદર અલગ છે. ભાઈ હજમાં તો એવું છે કે એટલી બધી પબ્લિક આવતી હોય કે માણસને આગળ પાછળ કરવું બહુ મુશ્કેલ હોય છે અને ઉમરામાં એ પ્રમાણેનું નથી હોતું. એટલે એમાં ગુંજાઈશ છે કે આપણે તારીખને આગળ પાછળ કરી શકીએ છીએ. એટલે પરમિશન આપવામાં નહીં આવે કે એ બદનો આપીને નાપાકીની હાલતમાં તવાફ કરી લે. તો પણ કોઈ કરી લીધું હોય તો એ જવાબદારીથી મુક્ત થઈ શકે છે. સુબહાનલ્લાહ. લંડનથી આપણી સાથે મુફ્તી હારૂન રશીદ સાહેબ પધાર્યા છે, તો આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ તાલા વબરકાતુહ. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह. આમીન. હઝરત ખૈરિયતમાં છો? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. આજના કાર્યક્રમમાં તમારું સ્વાગત છે. જઝાકલ્લાહ. જી. અલ્લાહ પાક તમારી ઉંમરમાં ઇલ્મમાં બરકતો અતા ફરમાવે. આમીન અલ્લાહુમ્મા આમીન. દિલની અતા ગહેરાઈઓથી તમને તથા ફખરે ગુજરાત હઝરત અલ્લામા મૌલાના મોહમ્મદ યુનુસ મિસબાહી સાહેબને મુબારકબાદી પેશ કરું છું. જઝાકુમુલ્લાહ ખૈર. ઉમ્મા ચેનલના જરીએ ગુજરાતી અવામને પણ એક મેસેજ આપું છું કે આજે જે હઝરત સવાલોના જવાબો આપી રહ્યા છે ને ઇલ્મી મોતીઓ વિખેરી રહેલા છે તે ખૂબ જ અગત્યના છે. હઝરત જે જવાબો આપી રહેલા છે તે તકરીબન મજલિસે શરઈ મુબારકપુર અને ઇન્ડિયામાં મોટા મોટા મુફ્તિયાને કિરામ જે ફેસલા કરે છે તે જ ફેસલાનું ગુજરાતી ભાષાંતર રજૂ કરી રહેલા છે. તો તેની ઉપર ખૂબ ધ્યાન આપશો. માશાઅલ્લાહ હઝરત ખૂબ જ વજાહતથી બધા પ્રશ્નોના જવાબો આપી રહેલા છે ને ગયા વીકે પણ મેં તમારો પ્રોગ્રામ ખૂબ જ સારી રીતે સાંભળ્યો હતો ને માશાઅલ્લાહ મૌલા યુનુસનો ઇંતજાર રહે છે. બહુ ખુશી થાય છે હઝરત આવે છે અને ખરેખર કુરાન મુકદ્દસમાં જે અલ્લાહ પાકનું ઇરશાદ છે ફસઅલુ અહલ ઝિક્ર ઇન કુંતુમ લા તઅલમૂન, તેની હકીકી તફસીર અને હકીકી તશરીહ માટે તમે જે શખ્સિયતનો ઇંતખાબ કરેલો છે મૌલા યુનુસ સાહેબ, હકીકતમાં એ આ જવાબો આપવાના હકદાર એ જ છે કે અત્યારે નોર્થમાં ખાસ કરીને બલકી પૂરા બર્તાનિયાની અંદર ગુજરાતી ઉલમામાં જો સૌથી વધારે કોઈને ઇલ્મ હોય તો મારી નજરોમાં તો હઝરત મૌલાના યુનુસ મિસબાહી સાહેબ છે કે અલ્લાહ પાકે એમને ઇલ્મી ખજાનોથી માલામાલ કર્યા છે અને એવી સલાહિયત પણ આપેલી છે કે જે લોકોના સવાલોના જવાબો ખૂબ જ સારી રીતે મસલહતથી અને કુરાન હદીસની રોશનીમાં આપેલા છે. અલ્લાહ પાક એમનો સાયો અહેલે સુન્નત પર દરાજ ફરમાવે. આમીન. હઝરતની બારગાહમાં પણ ખૂબ ખૂબ સલામ કહેશો. વાલેકુમ સલામ રહમતુલ્લાહ તાલા વબરકાતુહ. ને દુઆની ગુજારિશ. ઇન્શાઅલ્લાહ તમે પણ દુઆ કરતા હશો. જઝાકુમુલ્લાહ ખૈર ફિદ્દારન. તો હઝરત અલ્લામા મુફ્તી મોહમ્મદ હારૂન રશીદ સાહેબ લંડનથી જે એમના ખ્યાલાત માશાઅલ્લાહ એમના ખ્યાલાતનો ઇઝહાર કરી રહ્યા હતા. હવે હઝરતની સેવામાં આપણે બીજો એક સવાલ કરીએ કે કોઈ ઓરત મદ્રસામાં આપા હોય એટલે કે મુદર્રિસાત છોકરાઓને પઢાવતી હોય, એને બાળકોને કુરાન શરીફ પઢાવવું હોય તો શું કરે અગર તેને હેઝ આવી જાય તો? હા, ઓરત જો મુઅલ્લિમા હોય, મદ્રસાની ટીચર હોય અને એને મદ્રસામાં સ્ટુડન્ટ્સને કુરાન શરીફ પઢાવવું હોય તો જાહેરથી વાત છે કે આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ પીરિયડના સમય પર એ મદ્રસામાં ન આવી શકે તો એ તો દર મહિનાનો પ્રોબ્લેમ છે અને પછી કોઈ મદ્રસો કબૂલ પણ ના કરી શકે. તો એટલા માટે એમને એ સહુલત આપવામાં આવી છે કે એ છોકરાઓનો સબક તો સાંભળી શકે છે. કારણ કે હેઝવાળી ઓરતને શરીયતમાં એ મનાઈ કરવામાં નથી આવી કે કુરાન શરીફ સાંભળી ન શકે. કુરાન શરીફ સાંભળવાની એને ઇજાજત છે. એ કોઈ પડતું હોય તો પણ સાંભળી શકે અને પોતે સાંભળવું હોય તો કોઈ ઓરતને કહી શકે છે યા બીજા માણસને કે જે પઢી શકતો હોય ઘરનું કે ભાઈ તું કુરાન શરીફ પઢ ને મારે કુરાન શરીફ સાંભળવું છે. તો એ બધાનું એને પરમિશન છે. એટલે સબક સાંભળવામાં તો કંઈ વાંધો નથી. પણ છોકરાની કોઈ ભૂલ જતી હોય
અને તે એને બતાવી હોય તો એના માટે શરીયતે એક કાનૂન નક્કી કરેલો છે કે એને કોઈ પણ આયત આખી ન પડવી જોઈએ, બલકે એને દરેક શબ્દને અલગ અલગ કરીને પઢવો જોઈએ. કારણ કે શબ્દ અલગ અલગ થઈ જાય તો એ આખું વ્યાકરણ અને આખું સેન્ટેન્સ ના બને. તો કુરાન શરીફ સેન્ટેન્સની અંદર છે તો જ એને એક વાતને એક અલ્લાહ તાલાની આયત કહેવાય. અને એને સેપરેટ વર્ડ્સમાં આપણે યુઝ કરીએ તો એ અલગ અલગ વર્ડ્સ છે, અલગ અલગ વર્ડ્સમાં એ કુરાન શરીફ ના કહેવાય. એ જોઈન્ટ થાય તો જ કુરાન શરીફ બને, જોઈન્ટ થાય તો જ એ સેન્ટેન્સ બને. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે એને વર્ડ્સ તોડીને પડવું જોઈએ. તો જેમ કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહની સૂરત હોય તો એને અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન આ પ્રમાણે જો છોડીને પડશે તો એને ભૂલ કરવાની પણ ઇસ્લામ તરફથી પરમિશન આપવામાં આવેલી છે. સુબહાનલ્લાહ. અચ્છા, ફરહાના બહેન મતલબ કે ઈમેલ એમને કર્યો છે અને એમના ઈમેલ પર એક સવાલ પૂછી રહી છે કે શાદી અને વ્યાહ જે થાય તે વખતે ફોટો લેવાય કે નહીં? તસવીર કશીનો જ્યાં સુધી સવાલ છે તો એના માટે તો રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું ફરમાન નાનું જ છે, પણ જે આપણે આ ટેલિવિઝનની સામે આવીને જે વાત કરી રહેલા છે એમાં પણ એક તસવીર છે. પણ તે તસવીરને આપણે એવી રીતે નથી જાયઝ કરતા કે આપણે દરેક પોઝિશનમાં અને હર હાલતમાં આપણે ગમે તેવી રીતને ચાહીએ તેવી રીતને આપણે ફોટો ખેંચાવીને લોકોની સામે લાવીએ, બલકે આ એક મઝહબી જરૂરત છે. અને આજે અવામે અહેલે સુન્નત સુધી મેસેજ પહોંચાડવા માટે એક મજબૂરીની પોઝિશન આવી ગયેલી છે. એટલા માટે આ જવાબ છે કે આપણે આની સામે આવીને દીન પહોંચાડીએ. પણ કોઈ આપણને એવું કહેતો હોય કે શાદીમાં આવીને અમારી જે ડીવીડી બની રહેલી છે તેમાં તમે આવો, તો એ ઇસ્લામી પરમિશન નથી. એટલે જ્યાં મઝહબી જરૂરત હોય ત્યાં જે લોકો કામ કરી શકતા હોય તે લોકો માટેની એક રૂખસત નીકળી શકે છે. બાકી બીજા લોકોને ઇસ્લામ તરફથી પરમિશન નથી. જો કરતા હોય તો એમનો પોતાનો અમલ છે, પણ શરીયતે મુતહરા તરફથી એ તસવીરના હુકમમાં છે અને એને જવાઝનો ફતવો કોઈ જ આપી શકતું નથી. શાદી વગરે ફોટો ખેંચવા હરામ છે, ગુનો છે અને ફોટો ખેંચનાર ગુનેગાર. વાલા દર્શકો, તમારા તરફથી હજુ સુધી ફોનની ઘંટી વાગતી નથી. તમારા સવાલની અમારે જરૂરત છે. આજે તમને હું કહ્યું છું, ગયા સપ્તાહમાં પણ હું કહેતો હતો કે ઇમામ સાહેબ મસ્જિદમાં જાય ત્યારે પૂછે, જમાતની તૈયારી હોય ત્યારે કે મૌલવી સાહેબ ઉભા રહો જરા એક મસલો છે. આજે તમારે પૂછવું કે મસલા હોય તો લાવો, ગભરાવટ કેમ, શરમાવાની કઈ જરૂરત નહીં, શરમાય તે કરમાય. જલ્દી કરો, તમારા સવાલ અમારે જોઈએ છે. હું ચાહું છું કે તમે કેટલા સવાલો પૂછી શકો છો, જેટલી તમારી તાકાત હોય સવાલો પૂછો. ઇન્શાલ્લાહ તમારા સવાલો કુરાન અને હદીસની રોશનીમાં જવાબો મેળવશે. હઝરત, એ જ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ સ્થિતિમાં એટલે કે औरत હેઝની હાલતમાં હોય તો એ કુરાન પાકની તિલાવત તો સાંભળી શકે છે, તિલાવત કરી શકતી નથી. ના, અને હરામ છે, એટલે પોતે કરે તો હરામ છે એના માટે. અચ્છા. બે હેઝની વચમાં અને નિફાસની વચમાં કેટલો ગેપ હોય? ઓછામાં ઓછો કેટલા દિવસનો ફાસલો હોય? બે હેઝ અને બે નિફાસ ના, બે હેઝ અને નિફાસ એની વચમાં જે પાકીના દિવસો છે કે જેમાં औरतને પાક કહેવાશે, તો ઇસ્લામ તરફથી એની અંદર ઓછામાં ઓછા 15 દિવસની ગેપ જરૂરી છે. જો કોઈ औरतને એક પીરિયડ આવ્યું અને ત્યાર પછી હજુ 15 ડેઝ ના થયા હોય ને તેની બિટવીન પાછું બીજું બ્લડ આવવાનું ચાલુ થઈ જાય તો એ સેકન્ડ જે બ્લડ આવશે તેને બીમારીનું બ્લડ કહેવાશે. એનાથી એ નાપાકીના હુકમમાં નહીં આવે અને નમાઝોને બધું એ પઢી શકે છે, એ પાક જ હુકમમાં રહેશે. એને ઇસ્તિહાઝા પર કહેવાય છે, એને ઇસ્તિહાઝા કહેવાય છે, એટલે કે બીમારીનું લોહી. પણ એવી જ રીતે નિફાસ એટલે કે બેબી આવવા પછી બ્લડ બંધ થઈ ગયું અને હજુ 15 ડેઝ ન થયા હતા કે પાછું ફરી બ્લડ આવવાનું ચાલુ થયું, તો એવી પોઝિશનમાં એને પણ બીમારીનું લોહી કહેવાશે. તો નિફાસ અને હેઝની વચમાં અને બે હેઝની વચમાં મિનિમમ 15 ડેઝ હોવા જોઈએ, તો જ આવવાવાળું સેકન્ડ બ્લડ એને હેઝ કહેવાશે. અને નહીં તો પછી એને બીમારીનું લોહી કહેવાશે અને औरत પાક રહેશે અને એને જે પ્રમાણે જિંદગીના મામૂલ છે
તે બધું જ કરવાનું પરમિશન એ રહેશે, નમાઝ પણ પઢી શકે. બધું પડી શકે છે. સુબહાનલ્લાહ. હવે આજનો ટોપિક વિશે આપણે બીજો પણ આજે અમે આ કાર્યક્રમના અંદર એક ટોપિક બીજો પણ ડિસ્કસ કરવાના છે શાદીના હવાલાથી. ધ્યાનથી સાંભળજો, તમારા સવાલોની અમારે જરૂરત છે. ઓરતોને દાંતની બીમારી વધુ પ્રમાણમાં થાય છે, એમાં એમના માટે વુઝુનો શું હુકમ છે એ જવાબ આપણે હાફિઝ ઇકબાલ સાહેબ લેસ્ટરથી પૂછે છે. ત્યાર એના સવાલ પછી. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ તાલા વબરકાતુહ. વાલેકુમ અસલામ મૌલાના યુનુસ સાહેબ તેમજ મૌલાના ઇદ્રીસ સાહેબ તેમજ ઉમ્મા ચેનલના તમામ કાર્યકરોને અમારા તરફથી ખૂબ ખૂબ સલામ. વાલેકુમ અસલામ વરહમતુલ્લાહ. માશાઅલ્લાહ, ગયા અઠવાડિયાનો જે સવાલ બાકી હતો તે મૌલાના યુનુસ સાહેબે બહુ સારી રીતે એનો જવાબ આપ્યો. અમારા દિલને બહુ તસલ્લી થઈ ગઈ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આજનો બીજો કોઈ સવાલ? આજનો બીજો સવાલ છે કે દુરૂદ મુકદ્દસ વિશે. જી, એ સવાલ મેં ઓફ એર હઝરતને પૂછેલો છે. ઇન્શાલ્લાહ એનો હું જવાબ પછી આપું તમને. એ સિવાય બીજો કોઈ સવાલ? હા, તો બસ તો એ સવાલનો જવાબની અમે ઇંતજારીમાં છીએ ને અલ્લાહ તાલા પાસે દુઆ છે કે અલ્લાહ તાલા તમારી ચેનલને હંમેશા કામયાબ રાખે. આમીન અલ્લાહુમ્મા આમીન. અને મૌલાના યુનુસને અલ્લાહ તાલા લાંબી ઉંમર ફરમાવે. આમીન અલ્લાહુમ્મા આમીન. અને દીનની ખિદમત કરવાની તૌફીક આપે. આમીન. જઝાકલ્લાહ ખૈર. શુક્રિયા હાફિઝ સાહેબ. હા, એમને જે સવાલ કર્યો દરૂદ મુકદ્દસ વિશે, હું સવાલ તમને કરું કે બધાને ખબર પડી જાય કે સવાલ શું હતો. હાફિઝ સાહેબ પૂછવા માંગે છે કે અમુક આલિમોનું કહેવું છે કે દુરૂદ મુકદ્દસ ના પડવું જોઈએ, કારણ કે એના અંદર અમુક લફ્ઝો એ પ્રમાણે છે, એ શબ્દો એ પ્રમાણે છે કે હુઝુર અલૈહિ સલામની શાનના લાયક નથી. તો તમે એના વિશે શું કહેવા માંગશો? મેં આ દરૂદ મુકદ્દસ મારી સામે છે, મેં એને પઢ્યું, પણ જે ભાઈએ લખેલું છે કોઈ નામ તો નથી આપેલું, પણ ઓલરેડી અરબીના હિસાબે એમાં જે લખાણ છે તે અરબીના હિસાબે બરાબર નથી, કે અમુક જે વર્ડ્સ એમને યુઝ કરેલા છે તે અરબી ગ્રામરના હિસાબે પણ બરાબર નથી આવતા. અમુક જગ્યા પર ઉર્દૂ જેવા શબ્દો છે જેને એમને અરબી તરીકે ત્યાં ઇસ્તેમાલમાં લાવેલા છે, અને બીજા બધા ખાસા બધા વર્ડ્સ એવા છે કે જે એવરી સિંગલ વસ્તુને એમને મૂકીને તેનાથી વસીલો અને હુરમત માગેલી છે, તો તેનું પરમિશન નથી મળી શકતું. એટલે કોઈ માણસ પડતો હોય તો હુસ્ને નિયતથી પઢી શકે છે, પણ એવું કે બીજા દરૂદ શરીફો છે તો પછી એનાથી બચવું એના માટે ઉત્તમ રહેશે, કે બચવું જોઈએ કે કોઈ એવો લફ્ઝ ના આવી જાય કે જે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ શાનના લાયક ના હોય, કારણ કે અંદર બધા બહુ લફ્ઝ એવા છે કે જે હુરમત તરીકે ત્યાં ઇસ્તેમાલમાં ના લાવવા જોઈએ. તો બીજા દરૂદો પડવા જોઈએ, એનાથી બચવું જોઈએ. એની ઘણી ફઝીલત બતાવે તેના વિશે. એ ફઝીલત તો લોકો પોતાના તરફથી કોઈ ફઝીલત બતાવતા હોય તે એમનું હુસ્ને ઝન છે, બાકી શરિયતના કાયદામાં એવું છે ના, કોઈ રિવાયત પ્રમાણે નથી. આ લોકોનું બનાવેલું છે અને તેના અંદર અમુક ઉર્દુ શબ્દ બી અરબી તરીકે અંદર યુઝ કરવામાં આવે છે. હા, એટલે કોઈ આપણા ઉર્દુ તબકાના માણસે એને અરબી બનાવીને દરૂદ શરીફ કરેલું છે. આ બધા જે સવાબો બયાન કરવામાં આવે છે એ માત્ર હુસ્ને ઝનની ઉપર હોય છે કે ભાઈ આનો આટલો સવાબ. બાકી સવાબના વિશે મેં આગળ પણ બતાવેલું છે કે એ વસ્તુ આલમે ગૈબથી છે, કે અલ્લાહ તાલા કયા અમલ પર કેટલો સવાબ આપે છે એ અલ્લાહ તાલા જ જાણે છે. અને આપણો જે પ્રમાણે ઇખલાસ વધતો જાય તે પ્રમાણે અલ્લાહ તબારક વતાલા તરફથી સવાબ પણ વધતો જાય છે. પણ સવાબની કોઈ લિમિટ બતાવવી એ અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની શાન છે. એમના સિવાય બીજો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ વસ્તુ બતાવીને તેના સવાબને કોઈ ગણતરીના અંદર નિયુક્ત કરી શકતો નથી. એટલા લખે આ પ્રમાણેનું જો હોય તો એનાથી બચવામાં આવશે. સવાબ માત્ર નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની શાન છે કે અલ્લાહ તબારક વતાલા તરફથી એમને બતાવવામાં આવે અને તે આપણને બતાવી આપે છે, બાકી કોઈ સવાબ નિયુક્ત કરી શકતો નથી. સુહાનલ્લાહ. હાફિઝ સાહેબ તસલ્લી થઈ હશે તમને. આપણી સાથે ફોન પર મોજૂદ છે મોહમ્મદ બિલાલ લેસ્ટર થી ગાલિબન. જી મોહમ્મદ બિલાલભાઈ, તમારા ટીવીની વોલ્યુમ જરા બંધ કરી આપો તો તમારી અવાજ અમારા સુધી પહોંચશે અને અમારી અવાજ તમારા સુધી પહોંચશે. સલામ અલૈકુમ. વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહ. હઝરત કેમ છો? તમારી દુઆ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. लेस्टर થી બોલો છો? ब्लैकबर्न से. ब्लैकबर्न थी जी. मेरा आपसे क्वेश्चन है,
ये जो जिसने ईद मिलादुन नबी मनाते हैं ये सुन्नत है? ईद मिलादुन नबी आपको जो है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ही पूरी सीरीज चली थी। इसमें आपने देखा होगा ये मुकम्मल इसके सवालात के जवाब दे जा चुके हैं। और तसल्ली के लिए आपको मैं कहता हूं कि अगर आप चाहें तो उम्मा चैनल से रब्ता करके आप वो DVD हासिल कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। ओके, अल्लाह हाफिज़। હજરત બીજો એક સવાલ છે કે જે સ્ત્રીને હેઝ આદતથી બંધ થાય એના માટે નમાઝ કઝા કરવાનો યા કરવાનો તરીકો યા એનો હુકમ છે? એના માટે બે સવાલ છે. એક તો કે કોઈ ઓરતને હેઝ આવતું હોય અને તેને કોઈ આદતથી બંધ થાય કે દર મહિને એને 5 દિવસ આવે ને પછી એ પાક થઈ જાય. અને એક ઓરત એવી છે કે જેને પૂરા ટાઈમ સુધી એને હેઝ આવે ને પછી બંધ થાય એટલે 10 દિવસ. તો બંનેનો હુકમ અલગ અલગ છે નમાઝ કઝા કરવા અને માફી બદલમાં. એટલે એ ઓરતે નમાઝ ના પઢી હોય, જેમ કે ઝોહરની નમાઝનો ટાઈમ થયો, હવે એને હજુ નમાઝ નથી પડી કે ચાલો હમણાં પડીશ પછી પડીશ, એટલે છેલ્લા ટાઈમ સુધી મેં ગમે ત્યારે અદા નમાઝ પઢી શકાય છે. તો એ ઇંતેઝારમાં છે કે હું પછી નમાઝ પઢીશ અને એવામાં એને હેઝ આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું. તો એને એ નમાઝ કે જે ઝોહરની નમાઝ મેં એની પાસે ટાઈમ હતો કે એ પઢી શકતી હતી પણ એને ડિલે કર્યું કે ચાલો પછી પઢીશ, તો એવામાં એને હેઝ આવી ગયું. તો હવે એ નમાઝ એને કઝા કરવાની કે નહીં કરવાની? તો એના વિશે હુકમ છે કે ના, છેલ્લા ટાઈમ સુધી એક વખત સુબહાનલ્લાહ કે એટલો ટાઈમ બાકી રહ્યો હોય અને એમાં પણ જો એને હેઝ આવી જાય તો એ ટાઈમની નમાઝ એના ડખે એ માફ કરી દેવામાં આવશે કે તેના પાક થયા પછી તે નમાઝની એને કઝા નહીં કરવાની. પણ એના જ મુકાબલમાં જ્યારે એનું પીરિયડ ચાલ્યું જાય અને આદતથી ગયું હોય તો એના માટે જેમ કે ઝોહરના ટાઈમ મેં એનું પીરિયડ બંધ થઈ ગયું, હવે ટાઈમ એટલો જ બાકી છે કે એ ગુસલ કરીને અલ્લાહુ અકબર માત્ર કહી શકે. એટલે ગુસલ કરવાની આપણે 10 મિનિટ ગણો ને અલ્લાહુ અકબર તો સેકન્ડોમાં થઈ શકે છે. તો 7 મિનિટથી લઈને 10 મિનિટ સુધીમાં કે કપડાં પહેરી લે અને મુસલ્લા સુધી પહોંચી શકે એટલા સમયમાં એ એટલો ટાઈમ એને જો મળી શકતો હોય તો એની ઉપર એ ટાઈમની નમાઝ કઝા કરવાની રહેશે. ભલે ના પડી શકે તો એ કઝા કરશે. કઝા કરવાની રહેશે. આપણે બ્રેક લઈએ. બ્રેક પછી ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા તમારા પ્રશ્નોના જવાબો જરૂર મળશે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ તાલા વબરકાતુહુ.